پاکستان کا ادراک کرنا چاہتی ہے تو اس پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ خبر کے مطابق مزید تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کو بتاتے چلے کہ ملک میں کام کرنے والی 4 میں سے 3 کمپنیوں نے سرکاری پالیسی کے خلاف کھل کر ٹویٹس کیے۔ جیز کمپنی کے سی ای او نے ٹویٹ کیا ہے کہ روپے کی قدر میں کمی نے ٹیلی کام کمپنیوں کے لیے کاروباری صورتحال کو خطرے میں ڈال دیا ہے، کیونکہ ٹیلی کام لائسنس کی فیس اور قسطوں پر سود امریکی ڈالر میں لگایا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرنسیوں کی قدر میں کمی کی وجہ سے ہم اس رقم کا تعین نہیں کر سکتے جو ہمیں آئندہ برس قسط میں ادا کرنی ہے۔ اور یہاں آپ کو مزید یہ بھی بتاتے چلیں، پاکستان کا ادراک کرنا چاہتی ہے تو اس پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ خبر کے مطابق مزید تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کو بتاتے چلے کہ ملک میں کام کرنے والی 4 میں سے 3 کمپنیوں نے سرکاری پالیسی کے خلاف کھل کر ٹویٹس کیے۔ جیز کمپنی کے سی ای او نے ٹویٹ کیا ہے کہ روپے کی قدر میں کمی نے ٹیلی کام کمپنیوں کے لیے کاروباری صورتحال کو خطرے میں ڈال دیا ہے، کیونکہ ٹیلی کام لائسنس کی فیس اور قسطوں پر سود امریکی ڈالر میں لگایا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرنسیوں کی قدر میں کمی کی وجہ سے ہم اس رقم کا تعین نہیں کر سکتے جو ہمیں آئندہ برس قسط میں ادا کرنی ہے۔ اور یہاں آپ کو مزید یہ بھی بتاتے چلیں، پاکستان کا ادراک کرنا چاہتی ہے تو اس پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ خبر کے مطابق مزید تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کو بتاتے چلے کہ ملک میں کام کرنے والی 4 میں سے 3 کمپنیوں نے سرکاری پالیسی کے خلاف کھل کر ٹویٹس کیے۔ جیز کمپنی کے سی ای او نے ٹویٹ کیا ہے کہ روپے کی قدر میں کمی نے ٹیلی کام کمپنیوں کے لیے کاروباری صورتحال کو خطرے میں ڈال دیا ہے، کیونکہ ٹیلی کام لائسنس کی فیس اور قسطوں پر سود امریکی ڈالر میں لگایا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرنسیوں کی قدر میں کمی کی وجہ سے ہم اس رقم کا تعین نہیں کر سکتے جو ہمیں آئندہ برس قسط میں ادا کرنی ہے۔ اور یہاں آپ کو مزید یہ بھی بتاتے چلیں، پاکستان کا ادراک کرنا چاہتی ہے تو اس پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ خبر کے مطابق مزید تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کو بتاتے چلے کہ ملک میں کام کرنے والی 4 میں سے 3 کمپنیوں نے سرکاری پالیسی کے خلاف کھل کر ٹویٹس کیے۔ جیز کمپنی کے سی ای او نے ٹویٹ کیا ہے کہ روپے کی قدر میں کمی نے ٹیلی کام کمپنیوں کے لیے کاروباری صورتحال کو خطرے میں ڈال دیا ہے، کیونکہ ٹیلی کام لائسنس کی فیس اور قسطوں پر سود امریکی ڈالر میں لگایا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرنسیوں کی قدر میں کمی کی وجہ سے ہم اس رقم کا تعین نہیں کر سکتے جو ہمیں آئندہ برس قسط میں ادا کرنی ہے۔ اور یہاں آپ کو مزید یہ بھی بتاتے چلیں، پاکستان کا ادراک کرنا چاہتی ہے تو اس پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ خبر کے مطابق مزید تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کو بتاتے چلے کہ ملک میں کام کرنے والی 4 میں سے 3 کمپنیوں نے سرکاری پالیسی کے خلاف کھل کر ٹویٹس کیے۔ جیز کمپنی کے سی ای او نے ٹویٹ کیا ہے کہ روپے کی قدر میں کمی نے ٹیلی کام کمپنیوں کے لیے کاروباری صورتحال کو خطرے میں ڈال دیا ہے، کیونکہ ٹیلی کام لائسنس کی فیس اور قسطوں پر سود امریکی ڈالر میں لگایا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرنسیوں کی قدر میں کمی کی وجہ سے ہم اس رقم کا تعین نہیں کر سکتے جو ہمیں آئندہ برس قسط میں ادا کرنی ہے۔ اور یہاں آپ کو مزید یہ بھی بتاتے چلیں، پاکستان کا ادراک کرنا چاہتی ہے تو اس پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ خبر کے مطابق مزید تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کو بتاتے چلے کہ ملک میں کام کرنے والی 4 میں سے 3 کمپنیوں نے سرکاری پالیسی کے خلاف کھل کر ٹویٹس کیے۔ جیز کمپنی کے سی ای او نے ٹویٹ کیا ہے کہ روپے کی قدر میں کمی نے ٹیلی کام کمپنیوں کے لیے کاروباری صورتحال کو خطرے میں ڈال دیا ہے، کیونکہ ٹیلی کام لائسنس کی فیس اور قسطوں پر سود امریکی ڈالر میں لگایا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرنسیوں کی قدر میں کمی کی وجہ سے ہم اس رقم کا تعین نہیں کر سکتے جو ہمیں آئندہ برس قسط میں ادا کرنی ہے۔ اور یہاں آپ کو مزید یہ بھی بتاتے چلیں، پاکستان کا ادراک کرنا چاہتی ہے تو اس پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ خبر کے مطابق مزید تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کو بتاتے چلے کہ ملک میں کام کرنے والی 4 میں سے 3 کمپنیوں نے سرکاری پالیسی کے خلاف کھل کر ٹویٹس کیے۔ جیز کمپنی کے سی ای او نے ٹویٹ کیا ہے کہ روپے کی قدر میں کمی نے ٹیلی کام کمپنیوں کے لیے کاروباری صورتحال کو خطرے میں ڈال دیا ہے، کیونکہ ٹیلی کام لائسنس کی فیس اور قسطوں پر سود امریکی ڈالر میں لگایا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرنسیوں کی قدر میں کمی کی وجہ سے ہم اس رقم کا تعین نہیں کر سکتے جو ہمیں آئندہ برس قسط میں ادا کرنی ہے۔ اور یہاں آپ کو مزید یہ بھی بتاتے چلیں، پاکستان کا ادراک کرنا چاہتی ہے تو اس پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ خبر کے مطابق مزید تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کو بتاتے چلے کہ ملک میں کام کرنے والی 4 میں سے 3 کمپنیوں نے سرکاری پالیسی کے خلاف کھل کر ٹویٹس کیے۔ جیز کمپنی کے سی ای او نے ٹویٹ کیا ہے کہ روپے کی قدر میں کمی نے ٹیلی کام کمپنیوں کے لیے کاروباری صورتحال کو خطرے میں ڈال دیا ہے، کیونکہ ٹیلی کام لائسنس کی فیس اور قسطوں پر سود امریکی ڈالر میں لگایا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرنسیوں کی قدر میں کمی کی وجہ سے ہم اس رقم کا تعین نہیں کر سکتے
जो हमें आइंदा बरस किस्त में अदा करनी है। और यहाँ आपको मजीद ये भी बताते चलें, पाकिस्तान का इदराक करना चाहती है तो इस पॉलिसी पर नजरसानी करें। खबर के मुताबिक मजीद तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपको बताते चले कि मुल्क में काम करने वाली 4 में से 3 कंपनियों ने सरकारी पॉलिसी के खिलाफ खुलकर ट्वीट्स किए। जैस कंपनी के CEO ने ट्वीट किया है कि रुपए की कदर में कमी ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए कारोबारी सूरत हाल को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि टेलीकॉम लाइसेंस की फीस और किस्तों पर सूद अमरीकी डॉलर में लगाया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि करेंसियों की कदर में कमी की वजह से हम इस रकम का तयन नहीं कर सकते जो हमें आइंदा बरस किस्त में अदा करनी है। और यहाँ आपको मजीद ये भी बताते चलें, पाकिस्तान का इदराक करना चाहती है तो इस पॉलिसी पर नजरसानी करें। खबर के मुताबिक मजीद तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपको बताते चले कि मुल्क में काम करने वाली 4 में से 3 कंपनियों ने सरकारी पॉलिसी के खिलाफ खुलकर ट्वीट्स किए। जैस कंपनी के CEO ने ट्वीट किया है कि रुपए की कदर में कमी ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए कारोबारी सूरत हाल को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि टेलीकॉम लाइसेंस की फीस और किस्तों पर सूद अमरीकी डॉलर में लगाया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि करेंसियों की कदर में कमी की वजह से हम इस रकम का तयन नहीं कर सकते जो हमें आइंदा बरस किस्त में अदा करनी है। और यहाँ आपको मजीद ये भी बताते चलें, पाकिस्तान का इदराक करना चाहती है तो इस पॉलिसी पर नजरसानी करें। खबर के मुताबिक मजीद तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपको बताते चले कि मुल्क में काम करने वाली 4 में से 3 कंपनियों ने सरकारी पॉलिसी के खिलाफ खुलकर ट्वीट्स किए। जैस कंपनी के CEO ने ट्वीट किया है कि रुपए की कदर में कमी ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए कारोबारी सूरत हाल को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि टेलीकॉम लाइसेंस की फीस और किस्तों पर सूद अमरीकी डॉलर में लगाया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि करेंसियों की कदर में कमी की वजह से हम इस रकम का तयन नहीं कर सकते जो हमें आइंदा बरस किस्त में अदा करनी है। और यहाँ आपको मजीद ये भी बताते चलें, पाकिस्तान का इदराक करना चाहती है तो इस पॉलिसी पर नजरसानी करें। खबर के मुताबिक मजीद तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपको बताते चले कि मुल्क में काम करने वाली 4 में से 3 कंपनियों ने सरकारी पॉलिसी के खिलाफ खुलकर ट्वीट्स किए। जैस कंपनी के CEO ने ट्वीट किया है कि रुपए की कदर में कमी ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए कारोबारी सूरत हाल को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि टेलीकॉम लाइसेंस की फीस और किस्तों पर सूद अमरीकी डॉलर में लगाया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि करेंसियों की कदर में कमी की वजह से हम इस रकम का तयन नहीं कर सकते जो हमें आइंदा बरस किस्त में अदा करनी है। और यहाँ आपको मजीद ये भी बताते चलें, पाकिस्तान का इदराक करना चाहती है तो इस पॉलिसी पर नजरसानी करें। खबर के मुताबिक मजीद तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपको बताते चले कि मुल्क में काम करने वाली 4 में से 3 कंपनियों ने सरकारी पॉलिसी के खिलाफ खुलकर ट्वीट्स किए। जैस कंपनी के CEO ने ट्वीट किया है कि रुपए की कदर में कमी ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए कारोबारी सूरत हाल को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि टेलीकॉम लाइसेंस की फीस और किस्तों पर सूद अमरीकी डॉलर में लगाया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि करेंसियों की कदर में कमी की वजह से हम इस रकम का तयन नहीं कर सकते जो हमें आइंदा बरस किस्त में अदा करनी है। और यहाँ आपको मजीद ये भी बताते चलें, पाकिस्तान का इदराक करना चाहती है तो इस पॉलिसी पर नजरसानी करें। खबर के मुताबिक मजीद तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपको बताते चले कि मुल्क में काम करने वाली 4 में से 3 कंपनियों ने सरकारी पॉलिसी के खिलाफ खुलकर ट्वीट्स किए। जैस कंपनी के CEO ने ट्वीट किया है कि रुपए की कदर में कमी ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए कारोबारी सूरत हाल को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि टेलीकॉम लाइसेंस की फीस और किस्तों पर सूद अमरीकी डॉलर में लगाया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि करेंसियों की कदर में कमी की वजह से हम इस रकम का तयन नहीं कर सकते जो हमें आइंदा बरस किस्त में अदा करनी है। और यहाँ आपको मजीद ये भी बताते चलें, पाकिस्तान का इदराक करना चाहती है तो इस पॉलिसी पर नजरसानी करें। खबर के मुताबिक मजीद तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपको बताते चले कि मुल्क में काम करने वाली 4 में से 3 कंपनियों ने सरकारी पॉलिसी के खिलाफ खुलकर ट्वीट्स किए। जैस कंपनी के CEO ने ट्वीट किया है कि रुपए की कदर में कमी ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए कारोबारी सूरत हाल को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि टेलीकॉम लाइसेंस की फीस और किस्तों पर सूद अमरीकी डॉलर में लगाया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि करेंसियों की कदर में कमी की वजह से हम इस रकम का तयन नहीं कर सकते जो हमें आइंदा बरस किस्त में अदा करनी है। और यहाँ आपको मजीद ये भी बताते चलें, पाकिस्तान का इदराक करना चाहती है तो इस पॉलिसी पर नजरसानी करें। खबर के मुताबिक मजीद तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपको बताते चले कि मुल्क में काम करने वाली 4 में से 3 कंपनियों ने सरकारी पॉलिसी के खिलाफ खुलकर ट्वीट्स किए। जैस कंपनी के CEO ने ट्वीट किया है कि रुपए की कदर में कमी ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए कारोबारी सूरत हाल को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि टेलीकॉम लाइसेंस की फीस और किस्तों पर सूद अमरीकी डॉलर में लगाया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि करेंसियों की कदर में कमी की वजह से हम इस रकम का तयन नहीं कर सकते
जो हमें आइंदा बरस किस्त में अदा करनी है। और यहाँ आपको मजीद ये भी बताते चलें, पाकिस्तान का इदराक करना चाहती है तो इस पॉलिसी पर नजरसानी करें। खबर के मुताबिक मजीद तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपको बताते चले कि मुल्क में काम करने वाली 4 में से 3 कंपनियों ने सरकारी पॉलिसी के खिलाफ खुलकर ट्वीट्स किए। जैस कंपनी के CEO ने ट्वीट किया है कि रुपए की कदर में कमी ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए कारोबारी सूरत हाल को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि टेलीकॉम लाइसेंस की फीस और किस्तों पर सूद अमरीकी डॉलर में लगाया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि करेंसियों की कदर में कमी की वजह से हम इस रकम का तयन नहीं कर सकते, जो हमें आइंदा बरस किस्त में अदा करनी है। और यहाँ आपको मजीद ये भी बताते चले